اور ان سے فرمائش کرتے ہیں اظہار خیال کی، ان کے تازہ کلام کی۔ دیکھیے شیخ صاحب، واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان جیسی کوئی عادت، اللہ جیسی کوئی عادت، جیسے پردہ پوشی کی عادت، جی ایک ہے دینے کی عادت، یعنی آپ کسی کی مدد کر دو، اللہ تعالیٰ ہے مدد کرنے والا، بالکل تو یہ عادتیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتی ہیں۔ میں نے اس پر کافی عمل بھی کرنے کی کوشش کی، اور واقعی آپ کسی کا عیب ڈھک لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے درجے دیتا ہے، بڑی بلندی دیتا ہے، آپ کے عیب ڈھک لیتا ہے، ہمارے عیب ڈھک لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بے شک ناظرین سے التماس ہے کہ کبھی کسی کے عیب ڈھک کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو مرتبے دے گا اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ بہت دن ہو گئے ہیں تیرے غم میں، بہت دن ہو گئے ہیں تیرے غم کے ماتحت ہوں میں، بہت دن ہو بہت گئے دن ہیں ہو گئے ہیں تیرے غم کے ماتحت ہوں میں، خوشی کے اب نہیں ہوں چشم نم کے ماتحت ہوں میں، واہ خوشی کے اب نہیں ہوں چشم نم کے ماتحت ہوں میں اب سمجھا ہوں آخر مرتبہ اشک ندامت کا، میں اب سمجھا ہوں آخر مرتبہ اشک اشک ندامت کا، میں سجدہ ریزیوں دیدائے نم کے ماتحت ہوں میں، بہت عمدہ، بہت خوب۔ میں سجدہ ریزیوں دیدائے نم کے ماتحت ہوں میں، اور بہت دن ہو گئے شمشیر میری مجھ سے شاکی ہے، بہت دن ہو گئے شمشیر میری مجھ سے شاکی ہے، مگر مجبور ہوں میں، قلم کے مگر مجبور ہوں میں اب قلم کے ماتحت ہوں میں، بہت عمدہ، بہت خوب۔ مگر مجبور ہوں میں اب قلم کے ماتحت ہوں میں، اور میں اب پیتا نہیں لیکن بھرم کے بہت کم لوگ میری لغزشوں کو جانتے ہوں گے، بہت کم لوگ میری لغزشوں کو جانتے ہوں گے، میں اب پیتا نہیں لیکن بھرم کے ماتحت ہوں میں، بہت خوب، میں بہت اب پیتا نہیں لیکن بھرم کے ماتحت ہوں میں۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ لیا ہے تشنگی کا امتحان اے طور ساقی نے، لیا ہے تشنگی کا امتحان اے طور ساقی نے، پھر اس کے بعد سے تو جام جم کے ماتحت ہوں میں، بہت خوب، بہت بہت دن عمدہ، ہو گئے ہیں تیرے غم کے ماتحت ہوں میں۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ پینے پر ہمارے ناظرین کو یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ کون سا یہ خاص قسم کا شراب طہور ہے، آب ہے، کون سی چیز ہے جس کے پینے کا ذکر ہوتا ہے؟ تو ہم حکیم صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ جو جام توحید ہے، جام وحدت ہے، اس کی سرشاری، اس پر تھوڑا سا اظہار خیال کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اس جام توحید سے سرشار کرتا ہے، ان کی دنیا سے بے رغبتی کا، دنیا سے بے نیازی کا، ایک دوسری دنیا میں گم ہو جانے کا جو نشہ ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو جام وحدت، شراب وحدت اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کا جو جام ہے، کبھی پی کر دیکھو کیا جام ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اگر یہ جام آپ نے پی لیا تو آپ کو بے نیاز کر دے گا، آپ کسی سے نیاز مندی نہیں کریں گے سوائے اللہ کے۔ میں نے دیکھا، جب میں نے پہلا گھونٹ لیا تو وہ کڑوا تو بہت تھا، جی، لیکن زبان کو کڑوا لگتا ہے، روح کو بہت میٹھا لگتا ہے۔ اس میں صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، کیا بات، اور کوئی چیز کی خواہش نہیں رہتی، کوئی چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی، اور
ہم طلب کرتے ہیں کسی سے طلب ہی نہیں رہتی سوائے اللہ کے، کہ جس حال میں تو رکھے بس وہی حال بہتر ہے۔ تو میں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ آنسو پینا ہم کو تو سب سے مشکل کام لگا، آنسو پینا ہم کو تو سب سے مشکل کام لگا، ہم نے پیے ہیں جام ہزاروں، سب سے تلخ یہ جام لگا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ تو یہ جس کی سمجھ میں آ گیا شگفتہ، وہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے، چاہے کوئی میری طرح یہ ناظرین کے دباؤ میں ہو کہ وہ مجھے ریٹائرمنٹ نہیں لینا دے رہے ہیں، لیکن آئندہ جو مہینے آ رہے ہیں، اس سال کے آخر تک ریٹائرمنٹ اللہ کی طرف وہی ہے جامع وحدت، کہ دنیا چھوڑ کے اللہ کی طرف جائے، پھر ساری دنیا آپ کی طرف آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وحدت جام ساقی میں اکثر یوز کرتا ہوں جی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساقی تو اللہ تعالیٰ ہے، پلانے کھلانے والا، ساقی مانے پلانے والا، تو پلاتا ہمیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور ساقی ہی پلاتا ہے، اور ہم رند ہیں، بادہ کش ہیں، ہم پینے والے کھانے پینے والے ہیں۔ تو نظریہ ہوتا ہے شعر، جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس چینل پر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جو نئے آنے والے ہیں ہم نے چاہا کہ ان تک بھی آپ کے کلام کی یہ تعبیر، یہ تفسیر پہنچ جائے۔ حکیم صاحب، بہت آپ نے آج چند لفظوں میں بہت ساری باتوں کو سمیٹ دیا، اور جس انداز میں آپ نے یہ کہا کہ صرف اس کا پہلا گھونٹ جو ہے وہ تلخ محسوس ہوتا ہے زبان کو، لیکن روح کو جو سرشاری دیتا ہے وہ پینے والا جانتا ہے اور پلانے والا جانتا ہے۔ بہت عمدہ، سلامت رہیے۔ کل کے سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں، ناظرین کو انتظار ہوگا کہ کتنی جلدی ہم ان سوالات کو شامل کر لیں، کیونکہ آپ کی رہنمائی کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ہم نے نیلوفر صاحبہ کے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہاں سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا، تو انہوں نے دریافت کرنا چاہا ہے کہ انہوں نے گون سیاہ منگوایا ہے، نسوں میں تکلیف ہے، زیتون کا سرکہ کیسے لینا ہے اور کب لینا ہے، اس کے علاوہ پلیٹلیٹس شاید گھٹ جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی دریافت کرنا چاہتا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اچھا، گون سیاہ واحد بھی لے سکتے ہیں، آدھا گرام 2 دفعہ کھانے کے بعد، صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد۔ یہ اگر کسی کو 100 گرام بھی اصلی مل جائے تو اس کے درد سے تعلق رکھنے والا جو بھی مرض ہے وہ اچھا ہونا ممکن ہے، چاہے کمر درد ہو، گھٹنوں کا ہو، پنڈلیوں کا ہو، نسوں کا ہو، سائٹکا ہو اور کوئی نسا ہو، مونڈوں کا درد ہو، کمر کا، کہیں کا بھی درد۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر دوا جو را میٹیریل نہیں دیکھی، آپ اسے اصلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک تو یہ سوال، اور دوسرا زیتون کا سرکہ کب لینا ہے اور کیسے لینا ہے؟ زیتون کا سرکہ 2 دفعہ لیا جاتا ہے، اس کے 4 فوائد بیشتر ہیں۔ دیکھیں، ایک تو کولیسٹرول کا دشمن ہے یہ، کولیسٹرول نہیں ہوتا تو پھر بلڈ پریشر کا دشمن سمجھو اسے، اور یہ جو ہمیں فالج ہو جاتا ہے یہ نہیں ہونے دیتا، ہو تو اس میں راحت دیتا ہے، اور ہارٹ بلاکیج کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ ڈائبٹیز کے لیے بہت مفید ہے۔ لوگ اس کو مستقل لیتے ہیں، ڈائبٹک لوگ، اور کولیسٹرول یا بلڈ پریشر کے لوگ۔ ڈائبٹیز تو ہمیشہ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ابھی کوئی ایسی دوا نہیں ہے، لیکن کولیسٹرول اور بلڈ پریشر سے، ہارٹ بلاکیج سے نجات ملنا ممکن ہے اگر یہ وہ لوگ لیں جو نروگی ہیں، یعنی جن کو یہ مرض نہیں ہے، تو یہ ان 5 امراض کو ہونے بھی نہیں دیتا۔ پہلے لوگ یہ زیتون کا سرکہ ہمیشہ لیتے تھے اور یہ ساری بیماریاں کبھی کسی کو نہیں ہوتی تھی۔ جی، اگلے سوال کے لیے بہن سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار، 2 کالرز ہمارے آج کے جو پروگرام کے ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ شہاب صاحب، پہلے آپ سے مخاطب ہیں، نعیم بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے شہاب بھائی؟ بیگ صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہیلو،
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. जी वालेकुम حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. हेलो. वालेकुम. जी टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए भाई. जितनी देर आप सवाल बयान कर रहे हैं सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए. जी जी भाई सवाल हेलो. बयान कीजिए. आपको सुन पा रहे हैं, फरमाइए. शहाब बेग, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. शाहब भाई आपको सुन रहे हैं, हकीम साहब भी सुन रहे हैं. सवाल बताइए. जी हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. हकीम साहब आपने एक बड़ी अच्छी बातें बताई अभी. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने ये कहा कि मैं इससे रिटायरमेंट और अल्लाह के उसमें जाना चाहता हूँ. देखिए ये भी तो आप इबादत कर रहे हैं सर, ये भी इबादत है, ये हम सबको बता रहे हैं. मैं तो आपका प्रोग्राम के बगैर मुझे नींद नहीं आती, सुनता नहीं हूँ. जब तक रह जाता है तो बहुत मुझे परेशानी लगती है कि जैसे मैंने एक कोई चीज खो दी है. और हमारी मैडम के जब तक ये बड़े अच्छे अच्छे श्लोक होते हैं, बड़ी अच्छी हदीसें बयान करती हैं, जब तक नहीं सुनता हूँ मुझे मजा नहीं आता. मेरी नींद चाहे रात को नहीं होए, सुबह को जल्दी उठ के सुनता हूँ. बहुत शुक्रिया. अच्छा देर मैं करूँगा नहीं. ये मेरी मिसेस साहब ने गोंद सिया मंगवाया था, जैतून का तेल मंगवाया था, और वो जड़ी बूटियाँ उसमें जो पड़ती हैं वो मंगवाई, और ज्वाइंट कैप्सूल मंगवाए थे. तो ये मिसेस जो है आपसे बात करना चाहती हैं कि मेरी क्या तकलीफ है और अब कैसे कैसे खाई जाएगी. जी जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी डॉक्टर साहब, मैं क्या कहते हैं, मुझे 2 महीने हो जाएंगे गोंद किया लेते हुए, और जैतून का सिरका भी. डॉक्टर साहब मेरे हाथ पाँव की जो है, हाथों की पूरी उंगलियां, पैरों की उंगलियां और ज्यादा ऐंठ रही है. जैसे ना अल्लाह ना करे जैसे उसका गठिया का असर होता है. मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन लोगों ने बताया कि ऐसा तो नहीं, तो मैं गठिया का असर हो गया हूँ. तो डॉक्टर साहब मुझे दवाई से मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब. और वैसे मैं प्रोग्राम जैसे हमारे भी देखिए शोहर सुनते हैं, तो मेरी बराबर इनके साथ बैठी सुनती हूँ. लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है. लेकिन मैं डॉक्टर साहब अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है मुझे. जी डॉक्टर साहब बताइए. ठीक है बहन. अच्छा कितना लेते हैं आप, ये बता दीजिए कितनी मिकदार में लेते हैं गौनसिया और वो 4-5 जड़ी बूटियाँ? जी डॉक्टर साहब गौनसिया मैंने ना वैसे चुटकी का उन्होंने बताया कि उसमें 3 जड़ी बूटी मिला के पीसी, आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच से थोड़ा कम, छोटा आधा चम्मच से थोड़ा कम लेती हूँ मैं दिन में 2 बार. ठीक है, थोड़ा सा इंतजार बहन. और बहुत शुक्रिया शाहब भाई आपका, आपके पाकीज़ा जज्बात का. अल्लाह ताला आपको सलामती दे, आपके अहले खाना को भी सलामती दे. नईम भाई से मुखातिब है. जी नईम भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? नईम भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं? हेलो. जी नईम भाई, पहले तो छोटी सी गुजारिश है, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए. हाँ हेलो, मैं नईम हुसैन बोल रहा हूँ. हेलो जी जी सुन रहे. हुसैन बोल रहा हूँ. मैंने गौनसिया मंगाया, उसके लिए जड़ी बूटी सब मिक्स करके हो रहा बात, जड़ी बूटी सब मिक्स करके मैं खा रहा हूँ. और जैतून का सिरका भी हम पी रहा हूँ. लेकिन यूरिक एसिड मेरे को 8.6 हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है. और कमर के दर्द, घुटने के दर्द बहुत ज्यादा है. इसके लिए क्या हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब चीज के लिए पूरे मेरे को डिटेल्स में बतलाइए. मैं बहुत चलना फिरना मेरा बहुत मुश्किल हो गया है. ठीक है नईम भाई. जी हकीम साहब. हाँ देखिए, अगर यूरिक एसिड आपको ज्यादा है तो सिरका मत लीजिए. और ये जो आप खा रहे हैं गौनसिया और जड़ी बूटियों के साथ, ये 2-2 ग्राम 2 बार खाना है, खाने के बाद खाना है. और आपके लिए भी यही मेरा मशवरा है. और खातून अभी जुड़ी थी जिनको कुछ फायदा नहीं है या कम है, तो उनके भी लिए मेरा ये मशवरा है कि अलसी को हल्का सा भून कर आधा चम्मच अलसी भी खाएं, और ये 2 ग्राम जो 5 जड़ी बूटी गौनसिया के साथ है, 2 ग्राम ये और आधा चम्मच यानी 3-4 ग्राम अलसी का पाउडर हल्का सा भून के पाउडर बना ले, इसके साथ खाएं. जिनको भी गठिया हो वो या यूरिक एसिड हो, तो वो
सिरका ना लें, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। इससे ही नहीं बल्कि हर खट्टी चीज से यूरिक एसिड बढ़ता है, और ये अलसी उसको राजी कर लेती है किडनी को कि वो अपना काम ठीक से करे, और जब भी ठीक हो जाए तो आप ले सकते हैं। अगर आप मुतवातिर लेंगे, और वो खातून जिनको हाथों में ऐसी अकड़न सी है, तो वो ऐसे देखिए, ये एक्सरसाइज है, ये आना इससे मिलाना है मोड़ने से, एक ये, और ये थोड़ी ऐसे पकड़े और पूरी तरह मोड़ दे। देखिए ये यहाँ तक मोड़ देता हूँ, यहाँ तक आती है, यहीं देखना है। ऐसे आप 3-3 मिनट अगर एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह 15-20 दिन में ये आपकी तकलीफ अच्छी होना मुमकिन है। लगातार खाएं, खत्म कर लेंगे। खत्म होने से पहले नुस्खा आपको राहत मुमकिन है। वजन ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें तो और बेहतर रहेगा। जी, कल के एक कॉलर का सवाल हमारे पास महफूज है, जिन्होंने ये बताया था कि उनके देवर के जिस्म में प्लेटलेट्स कम बन रहे हैं, क्या किया जाए हकीम साहब? देखिए, किसी को भी अगर कभी प्लेटलेट्स की परेशानी हो तो एक ऐसा नुस्खा है जो बहुत ही कारगर है, दुनिया की सब दवाओं पर भारी है मेरे तजर्बे में। और वो है ऐसा कि आप कहीं हंस ना पड़े, क्योंकि वो चीज कोई यूज नहीं करता, और उसे कहते हैं पपीते का पत्ता। हमारे आसपास मिल जाता है, कहीं भी हम रहते हैं तो लोग अपने घरों में, खेतों में लगाते हैं। पपीते का पत्ता 4 इंच का लंबा और 4 इंच का चौड़ा, चबा के खा ले, पीस के पी ले, दिन में 2 बार 4-4 इंच का। ये उसी दिन आपकी जो प्लेटलेट्स है वो जरूरत के मुताबिक करने की सलाहियत रखता है। देखिए, ये मामूली है, मेरा कोई भी नुस्खा देखने में आपको मामूली लग सकता है, लेकिन जब आप आजमाएंगे तो ये गैर मामूली है। आप इस्तेमाल करके देखें। जी, 2 कॉलर्स और हैं हकीम साहब, खुशनुमा से मुखातिब हैं। फिरदौस, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी खुशनुमा, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने ना गोंद मंगाया था, क्या गोंद, वो मैंने खाया तो मेरे ये पैरों का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे हड्डियों में, घुटनों में बहुत दर्द है, ये नहीं निकल रहा। और मेरे भाई हैं, उनका ना उन्हें शुगर है, और उनसे वो थोड़े निकल रहे हैं, शुगर में ठीक नहीं होते, बहुत इलाज कर लिया उन्होंने। और ये कोई पतला होने की भी बता दो कोई दवाई। ठीक, पतला होने की। और मेरा बीपी हाई रहता है बहुत। जी, आपने ये जो पतला होने की बात कही, खून पतला करने के लिए? खून पतला करने के लिए, मोटापा पतला करने के लिए। मोटापा दूर करने के लिए, बेहतर। थोड़ा सा इंतजार। फिरदौस साहिबा, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम जी, तुम्हें सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हमको ये जानकारी लेना है कि हमने फोन किया था, हमारी लड़की के पास बोलता था, तो माजूम आचार हमने मंगवाया था, तो उसको कितना दिन खिलाना है, कई डिब्बा खिलाना है? बस अभी बहुत ज्यादा नहीं आराम है, 5% आराम है, बस हो गया 1 महीना हो गया। 31 मई से हमने शुरू किया था खिलाना। ठीक है बेटा। जी शगुफ्ता, मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब, इनायत। देखिए, माजून आर्केयर 5 या 6 महीने लगातार खिलाना होता है, और अगर आपको कम फायदा लगता हो तो इसके साथ एक चुटकी, ये पीपले होती है आपके किचन में, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, ये शहतूत नुमा होती है, 1-1.25 इंच की लंबी, तो ये पीस के रखे, आधा चुटकी एक खुराक में मिलाकर खिला दिया करें, तो तेजी से भी काम कर सकता है। लेकिन इसे अगर आपको ये भी लगे ना कि अगले महीने में पूरा फायदा हो गया, तो छोड़े नहीं, 5-6 महीने लगातार करें, क्योंकि इससे इम्यूनिटी जब आदमी में दाखिल हो जाती है पूरी तरह जरूरत के मुताबिक, तब आदमी ठीक होता है। किसी किसी को बहुत जल्दी फायदा भी होता है। फायदा शुरू होना शर्त है, फायदा शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए बच्चा एक दिन अच्छा होना लाजिम है।
اور گرم پانی پلائیں اور کھٹی چیزوں سے بچائیں تو بچے کو اچھا ہونا ممکن ہے. جی خوش سوالات ہمارے پاس کئی ہیں, کچھ کل کے محفوظ ہیں, اور ابھی فی الحال فردوس نے جو سوال کیا ہے کئی سوالات ہیں ان کے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ہڈیوں میں درد ہے, گھٹنوں میں درد ہے, ڈائبٹیز بڑھ جانے کی وجہ سے پھوڑے نکل رہے ہیں جسم پر, یہ کسی اور کی شکایت ہے. انہوں نے موٹاپا دور کرنے کے لیے بھی کچھ جاننا چاہا ہے, بی پی بھی بڑھا ہوا ہے, سانس پھولتا ہے جس کے لیے انہوں نے معجون آرکیئر منگوایا ہے. اب آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ اچھا دیکھیے, آپ کے کچھ جگہوں کا درد چلا گیا ہے, کمر کا چلا گیا, گھٹنوں میں آ گیا ہے. یہ ہوتا ہے بیشتر کہ کمر سے درد گھٹنوں میں آ جاتا ہے. یہی نشانی ہے کہ آپ آئندہ آنے والے وقت میں اچھے ہونے والے ہیں. اور ویسٹرن ٹوائلٹ ضرور استعمال کریں. اور یہ جو سرکہ آپ زیتون کا لے رہے ہیں, اس کو 2 چمچ 2 بار لیں, ڈائبٹیز بھی کنٹرول رہے گی. اور ایک چٹکی اس میں, یہ چٹکی میں اسے کہتا ہوں, ایک چٹکی کھانے کا سوڈا ملا کے لیا کریں, زیتون کا سرکہ. یہ وزن کا بھی دشمن ہے, چربی کا بھی, کولیسٹرول کا, بلڈ پریشر کا اور ڈائبٹیز کا بھی. اس طرح لیں, تھوڑا صبر کریں, وزن نہیں اٹھائیں اور مشقت نہیں کریں, جھاڑو پوچھا بھی نہیں کریں, تو بہت جلد آپ مکمل طور پر اچھے ہونے والے ہیں. شاہین بنگلور سے ہیں, لیکن ان سے پہلے نور جہاں ہیں ہمارے ساتھ. حکیم صاحب, انہوں نے دبلا ہونے کے لیے بھی کچھ دریافت کیا ہے, موقع ملے تو یاد رکھیں گے ہم اس بات کو بھی. نور جہاں, پہلے آپ سے مخاطب میں, فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہیلو جی نور جہاں صاحبہ, سوال بتائیے. بہن ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں جی جی جی. نیر جہاں صاحبہ, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جی کو بھی سنا ہوئی ہے. میں نے یہ کہہ رہی تھی, آپ دونوں کو دیکھ کر دل ایسا ہو جاتا ہے, پورا دن کام میں دل لگا رہتا ہے. شام بغل کو دیکھے کوئی کام ہی نہیں لگتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے. پروگرام حکیم صاحب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہم ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا پھر. اور میرے 2 سوال ہیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں میرا بلڈ پریشر تو ٹھیک آتا ہے مگر پلس بڑی ہوئی آتی ہے, اور دوسرا یہ ہے شوگر ٹھیک ہے تو اس میں گلوکوز زیادہ ہے. آپ کا بتانے کا آج حکیم صاحب سے یہ بتائیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بھی. شاہین صاحبہ, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے باجی وہ گون مورنگا منگایا تھا اپنی بیٹی کے لیے. اس کے سر میں جو ہے بال نہیں تھے اور ڈینڈرف جیسا تھا, تو وہ اس کو کھانا کیسے ہے. اور اپنے لیے اسکن کے لیے ہم نے منگایا تھا وہ السی اور نمک زیتون منگایا ہے. تو اس کا ہم نے السی کو بھون کے پاؤڈر بنا لیا ہے. اس کو کیسے کھانا ہے, خالی پیٹ کھانا ہے یا چائے کے ناشتہ کچھ کرنے کے بعد کھانا ہے؟ ٹھیک, سنیے, غور سے سنیے. جی حکیم صاحب. ہاں, بچی کو اگر 12 سال سے زیادہ کی ہے بچی, تو گون مورنگا 1 گرام دے سکتے ہیں. 3 صورتیں ہیں اس کی, پانی کے میں ملا کر, دودھ میں ملا کر, یا آپ رئیس لوگ ہیں تو ناریل پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے السی کو ہلکا سا بھون لیا ہوگا, یقیناً زیادہ نہیں بھوننا, ہلکا سا بھونے اور پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. آدھا چمچ السی اور 1 چٹکی نمک زیتون. نمک زیتون پانی میں بھی ملا کر لے سکتے ہیں, السی کھا کے یہ پانی پی لیں, یا السی میں ملا کر ڈائریکٹ لے سکتے ہیں, آپ کو جو بہتر لگے. انشاءاللہ آپ دونوں اشخاص کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی, نیر صاحبہ کے 2 سوال ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ نبض کی رفتار جو ہے وہ تیز ہے, پلس ریٹ زیادہ آتی ہے, ڈائبٹیز کنٹرول میں ہے لیکن گلوکوز کا لیول زیادہ ہے اس میں. ہاں دیکھیے, وہ 1 یا 2 سرکے ہیں جن کا اصلی لینا ضروری ہے. ایک تو کلونجی کا سرکہ اور ایک زیتون کا سرکہ. لیکن کچھ پیمانوں نے 10-12 کمپنیاں ہیں جو ان کو نقلی بھی بنا رہے ہیں. اصلی لے, وہ سینتھیٹک بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں. تو اصلی لے, اور 2 چمچ
जैतून या कलौंजी का सिरका 1 गिलास पानी में डालें और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिला दें, मिल जाता है आसानी से। फिर ये दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद पीना बेहतर है। इससे आपके बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। देखिए, डायबिटीज कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, और जिनको हार्ट ब्लॉकेज तक बात पहुंच जाती है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या फालिज तक बात आ सकती है, तो इन 3-4 इमराज को ये होने नहीं देता है। और जो लोग मरीज नहीं हैं वो इसे ले तो उनकी जिंदगी महफूज हो सकती है, क्योंकि अब 40 साल के बाद इन 4-5 इमराज में से हर शख्स को एक मर्ज होना तय हो चुका है, चाहे कोई भी हो। अगर वो लोग जो निरोगी हैं वो ले तो इन रोगों से हिफाजत मुमकिन है। जी, वो ये भी जानना चाह रही हैं कि किस तरह लेना है, खाने से पहले लेना है या नाश्ते के बाद लेना है? खाने के बाद लेना है। और इसमें उनका भी मैंने जवाब दिया था जो दुबला पतला होना चाह रही थी जी। ये आपको दुबला पतला भी करता है। जो मैंने नुस्खा बताया ना कि इस सिरके में अगर आप 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लें तो ये आपका वजन भी तेजी से घटाता है। दिन में 2 मरतबा ऐसा करें तो फायदा मुमकिन है। जी, कुछ सवालात कल के हकीम साहब, हमारे एक बुजुर्गवार हैं जिन्होंने इंदौर से फ़ोन किया था। उन्होंने गोंद सिया के बारे में जानना चाहा, नमक जैतून के बारे में जानना चाहा। 67 ईयर्स, 67 साल माशाल्लाह उनकी उम्र है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये जानना चाहा कि आप अदरक, लहसुन और लेमन जिसको कहते हैं, ये मिलाकर इनका महलूल जो तैयार करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और ये किन बीमारियों से बचाता है? तो देखिए, जब ये मेडिकल साइंस नहीं थी, ये उस वक्त का नुस्खा है। ये नुस्खा क्योंकि उस वक्त हार्ट के बारे में कोई जानता नहीं था और इतना तरक्की नहीं हुई थी, तो आज तो बाईपास सर्जरी और बहुत सारे इसके विकल्प है, यानी मुतबादिल है। तो उस वक्त का ये नुस्खा है जो आज भी बड़ी खूबी से काम करता है। अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज हो जाए तो 5-6 महीने लगातार पिए तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आती, ऐसा मेरा तजुर्बा है। लगातार पिए। और फिर ब्लड प्रेशर की भी कोई दवा नहीं थी, तो ब्लड प्रेशर का दुश्मन है ये। अच्छा, ब्लड प्रेशर का दुश्मन इसलिए है कि ये कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, और कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है तो ये ब्रेन हेमरेज, फालिज, लकवा जैसी बीमारियों को रोक लेता है और अगर है तो उसमें नफा पहुंचाता है। फिर डायबिटीज को कंट्रोल रखता है। और अगर जो लोग मरीज नहीं हैं ये अगर लिया करें तो इन 4-5 बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। नमक कलौंजी एक दुनिया का सबसे बेहतरीन नमक 2 है, नमक कलौंजी और नमक जैतून। ये नमक अजीब है कि नमकीन नहीं है और तेज बहुत है। देखिए, जिनको ये मुख्तलिफ तरीके से लिए जाते हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनाइन बढ़ गया है, किडनी की यानी गुर्दों की आलूदगी बढ़ जाती है, जिससे हम डायलिसिस पर आ जाते हैं। अगर ये खुराक कभी कभी ली जाए, जो लोग मरीज नहीं हैं तो ये नौबत नहीं आती। जिनको ये नौबत आ गई है वो रोजाना लें तो उनकी क्रिएटिनाइन यानी आलूदगी कम रहती है अपनी। इससे लीवर हमारा बिल्कुल अच्छा रहता है। ये फैटी लीवर, ये लीवर की सूजन, ये जॉन्डिस, ये पीलिया का दुश्मन है। एसिडिटी नहीं होने देता, कब्ज नहीं होने देता, बवासीर नहीं होने देता, इन्फेक्शन नहीं होने देता। सोराइसिस एक मर्ज है जो दाने दाने पूरी बॉडी पे निकलते हैं, जैसे चेचक होती है, ये उस तक को फायदा पहुंचाता है। अगर खुजली हो तो उसमें भी नफा बख्शता है बहुत तेजी से। और अगर हमें मुहासे निकलते हैं, मैं तो बड़ा मरीज हूँ मुहासों का और आप लोगों के सामने पेश होना पड़ता है, तो मेरे कोई दाग धब्बा निशान नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं न लूं तो मुझे मुहासे निकलते हैं, वो बड़े बुरे लगते हैं। तो ये और भी जाने कितनी बीमारियों में ये आपको नफा पहुंचाता है।
जी, बवासीर पे याद आया, सैयद खान साहब ने नजफगढ़ से फ़ोन किया था। बादी बवासीर है और 4-5 साल से है। अब वो जानना चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन के इससे निजात कैसे मुमकिन है। बहुत आसान, अल्लाह का इनाम कि यही नुस्खे की जो बात चल रही है। देखिए, मैंने कहा था कि नमक जैतून मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें आप तो जानते ही हैं, आपके किचन में रहती है। मेथी का दाना होना चाहिए। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें। इनको 100-100 ग्राम लेके सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें और 1 चम्मच भर के खाएं, छोटा चाय का चम्मच। और नमक जैतून 1 चुटकी या तो इसी में मिला के खा लें, या पानी में 1 चुटकी नमक जैतून मिला के ये पानी आप पी लें। दिन में 2 दफ़ा काफ़ी है। ऑपरेशन की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। जी, आयशा का सवाल, 27-28 साल उन्होंने अपनी उम्र बताई थी। कमर में दर्द है और हथेलियों में और पैरों के तलवे में उन्होंने बताया था कि पसीना बहुत आता है, पसीजी रहती है उनके हाथों की हथेली। देखिए, जोड़ों के दर्द का तो दुनिया का बेहतरीन, जो सबसे बेहतर मैं समझता हूँ, गोंद सिया अगर असली मिल जाए तो। नकली बहुत ज़्यादा मिल रहा है। असली की जिम्मेदारी आपकी। आधा ग्राम खाएं, बस काफ़ी है 2 वक्त। और कुछ मशक्क़त कम कर दे, झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें। और वेस्टर्न टॉयलेट भी इस्तेमाल में लाएं तो बहुत बेहतर है। ये दुनिया की वो दवा है जिसकी खोज हुई और मैंने आप तक पहुंचाया इसको। अगर आधा ग्राम रोजाना 2 मरतबा लिया जाए तो कोई भी दर्द, जोड़ों का दर्द हो, गठिया हो और अर्कुनसा, घुटनों का दर्द, मोंढों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, स्लिप डिस्क साइटिका, जिसे अर्कुनसा भी कहते हैं। और जिनको पसीने ज्यादा आते हैं तो वो आधा चम्मच धनिया और 1 चुटकी नमक जैतून एक साथ में खाएं। पानी में मिला लें, चाहे तो नमक जैतून धनिया का पाउडर खाएं और ये पानी पी लें नमक जैतून वाला। बस 1 बार काफ़ी है रोज़ाना। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, 10 तकरीबन फायदे होते हैं, जिसमें हाथों में और ज़्यादा पसीना आने की बीमारी भी अच्छा होना मुमकिन है। जी, अब कल के जो सवालात हैं उनमें से आखिरी सवाल आसिफा का है। बल्कि 2 सवालात हैं। एक सवाल उनका अपने ज़ात से मुताल्लिक़ है, दूसरा वालदा से मुताल्लिक़ है। गोंद सियाह और गोंद चिलगोज़ा के बारे में उन्होंने जानना चाहा है कि शायद ये मंगवाया है इन्होंने, तरीक़ा इस्तेमाल किया हो। चेहरे पर दाने हैं, मुहासे वग़ैरह हैं, इसके लिए कोई मशवरा। वालिदा का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड जो है ये भी बढ़ा हुआ है, 185 के आसपास है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है 154 है। तो इनके लिए क्या मशवरा है हकीम साहब आपका? जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, एक मुजर्रब नुस्खा है और मैं इसी प्रोग्राम में कई बार बता चुका हूँ। कलौंजी का सिरका असली लें, 2 चम्मच पानी में डालें, छोटे चाय के चम्मच, और 1 चुटकी इसमें खाने का सोडा शामिल करके पी लिया करें दिन में 2 बार। और जो लेवल हो उनके कोलेस्ट्रॉल का वो लिख कर रखें और 15 दिन बाद चेक कराएं। इंशाल्लाह आपको बड़ी मसरत होगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूरत के मुताबिक आ चुका है। और मुहासों के लिए सबसे अच्छा नुस्खा ये नमक जैतून 1 चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर, खाने में मिलाकर, किसी भी तरह आप 1 बार ले लिया करें। मुहासों का दुश्मन है ये, और भी बहुत फायदे करता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह, बवासीर को भी दूर करता है। लेकिन ये 1 चुटकी, देखिए मैं चुटकियों के नुस्खे जो बताता हूँ ये देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन ये सब गैर मामूली हैं। असली मिलेंगे आपको नफ़ा पहुँचाएंगे। और मुहासों के लिए है। और क्या सवाल था इनका? और इन्होंने गोंद सियाह और गोंद चिलगोज़ा के बारे में जानना चाहे कि गोंद सियाह, देखिए ये 2 गोंद ऐसे हैं जो आधा ग्राम गोंद सियाह लेने से किसी भी किस्म का जोड़ों के दर्द को फायदा पहुंचना मुमकिन है।
کھانے کے بعد ناشتے کے بعد لیتے ہیں 2 بار، تو کیسا بھی درد ہو، اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہو تو اصلی لے کر کھائیں تو فائدہ ممکن ہے۔ گوند چلغوزہ ایک الگ ہی قسم کا گوند ہے جو دنیا کا سب سے تیز گوند کہلاتا ہے۔ یہ اصلی لیں اور بس ایک چٹکی کھا سکتے ہیں، اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جن بچیوں کے کسی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی اور سب کچھ نارمل ہے تو ان کو اولاد اللہ بخشتا ہے۔ اس میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو مردوں کو بھی فائدہ کرتے ہیں، مردوں کی غلطیوں کی تلافی جو بچپن سے ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور جن کو وائٹ ڈسچارج خواتین کو ہو یا مردوں کو اس مرض کو جریان اور عورتوں کے مرض کو سیلان کہتے ہیں۔ اگر اس کی ایک خوراک بس ایک چٹکی یا اس سے بھی کم، زیادہ نہیں لے سکتے اور پورے 24 گھنٹے میں ایک ہی بار لیتے ہیں تو اس سے آپ کی یہ امراض بھی اچھا ہونا ممکن ہے۔ جی پھول جہاں صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے کرنل ورما صاحب فون لائن پر موجود ہیں۔ خوش آمدید کرنل صاحب، کیا فرما رہے ہیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو کچھ جانا چاہتا ہوں، جیسے حمزاد حکیم صاحب آپ سے ہمشیرہ ہیں تو کچھ معلومات ہو جاتی ہے ہمارے کو بھی۔ جی ارشاد حکیم صاحب فرمائیے، ارشاد کرنل صاحب فرمائیے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں جیسے کہ شریعت جس میں گردن کر جاتی ہے، کھال کھچ جاتی ہے، طریقت جو ہے ایک غفلت 70 گنا کروا دیتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ اپنی معلومات کرنا چاہتا تھا، حقیقت کیا ہے؟ بڑا گہرا سوال ہے حکیم صاحب۔ میں تو مجھ تک تو آواز صاف نہیں آئی۔ کرنل صاحب ذرا سوال اپنا دہرائیے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے شریعت میں گردن کٹ جاتی ہے، کھال کھچ جاتی ہے، اور جو طریقت ہوتی ہے اس میں ایک غفلت 70 گنا کروا دیتی ہے، تو اس کی جو تفصیل کیا ہے وہ معلومات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ یہ راہ سلوک کے مدارج ہیں کرنل صاحب، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ایک راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اب حکیم صاحب انہوں نے جاننا چاہا ہے کہ شریعت میں جو ہے وہ گردن اڑا دی جاتی ہے، کھال کھچوا دی جاتی ہے، ایک ضابطہ ہے شریعت زندگی کو گزارنے کا، لیکن اگر اس میں انسان جو ہے وہ تجاوز کرتا ہے حد سے زیادہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ہمارے سامنے منصور حلاج ہیں، چاہے سرمد ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں کہ گردن اڑا دی تھی یا ان کی کھال کھچوا لی گئی، اور ان کا کہنا ہے کرنل صاحب کا کہ طریقت میں اگر غفلت بھی ہو جاتی ہے تو وہ قابل معافی ہے، کیا ایسا ہے؟ جو دیکھیے اس کے بھی عروج و زوال ہے۔ جہاں پر کرنل صاحب بات کر رہے ہیں وہ دراصل کرنل صاحب تاریخ سے واقف ہیں، اور اس میں کی گردن اڑا دی گئی تھی تو ان کے اختیار میں تھا کہ وہ دنیا کو یا ان سب کو تباہ کر دیں، لیکن نہیں کیا۔ تو وہ ولیوں کی باتیں الگ ہیں اور ہم جیسے معمولی لوگوں کی باتیں الگ ہیں۔ دیکھیے ایک تو گردن اڑانا اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے قانون کے تحت اگر کوئی اس زد میں آتا ہے تو اس کو پھانسی دیتے ہیں، گردن اڑا دیتے ہیں، سنسار کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے ظاہری طور پر خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جب کوئی زانی ہماری بیٹی سے ساتھ زنا کر دیتا ہے تب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے کیا اس کو سنسار نہیں کرنا چاہیے؟ جب تک یہ سلوک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں غلط ہے، غیر انسانی ہے، لیکن جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے کبھی سوچیے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ جب کسی کی چوری ہوتی ہے تو دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں چوری کی تو لیکن ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے، لیکن جب ہماری چوری ہوتی ہے ہمارے پاس زندگی بھر کا وہی اثاثہ ہوتا ہے۔ تو اس کا قانون کا شریعت کا ان پر لاگو ہے جہاں پہ اسلامک حکومت ہے، اور اسلامک حکومت میں آپ کو شاید معلوم ضرور ہوگا کیونکہ آپ لٹریچر جانتے ہیں کہ وہاں پر 1% بھی جرم نہیں ہوتا، اور یہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں جرم سے خالی نہ ڈپارٹمنٹ ہے، نہ پبلک ہے، نہ عام آدمی ہے۔ تو قانون کی سختی
عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے انسان کو، اور یہ سب انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں اگر ہم انسانوں جیسے رہیں تو، ورنہ قانون اس پر گرفت لاتا ہے۔ دنیا میں 3 قانون ہیں، ایک عوام کا قانون، پبلک کا قانون، برادری کا قانون، ایک قانون ہے جو ہمارے حاکم ہیں ان کا قانون ہوتا ہے، اور ایک شریعت کا قانون ہے۔ شریعت کا قانون بدلا نہیں جا سکتا، باقی یہ سارے قانون عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، بہت شکریہ، دریا کو کوزے میں آپ نے بند کر دیا۔ امید ہے کرنل صاحب آپ کو بھی تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا، تو بہت شکریہ تمام ناظرین کا آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور حکیم صاحب اپنا خاص اور قیمتی وقت آپ ناظرین کے لیے نکالتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔